So niche marketing strategy. Did you come across this word before? Yes, anyone? Niche. Do you have any idea about this word? Niche. This is a one kind of marketing strategies. Yes. Right. Niche marketing can be explained as a marketing tactics which targets a specific and unique market segment. Okay. So this type of market is created after identifying the wants and needs of the customer. Fine. An organization determines the loophole and makes effort to deliver the best solution to the problem which was not previously addressed by any other company. So this is the best statement relevant to the niche marketing strategies concept. Okay, so niche marketing is like the niche market does not mean a small group of people or a small segment of the market. Okay, it includes targeted audience for which companies have specialized offering. This specialized offering is a 100% fit with niche marketing concept. Okay, area of specialization. You know the meaning of area of specialization, right? So in this way, the company aims to become a market leader within that niche. So niche is nothing but area of specialization. So the companies are very, very special to prepare the uh, product for the needs and wants of the particular group of customers. That is called as a niche marketing. Okay, specialized offering, they're providing the specialized offering to the particular segment group of people. So this is a basic introduction about niche marketing, right? So every market can be subdivided or refined based upon a particular preference and needs of the people within those groups, right? Some ways to define the niche markets are like a demographic base, geographical niche markets base, and then a psychological niche market base. Okay, so these are the ways the markets are divided, and the customers are classified according to the product preference and then service preference. Okay, so like the ESPN, already everyone is heard this word ESPN. So the ESPN is a very special for the sports, very very special for the telecasting the sports news and sports information to the audience. Okay, and then Crocodile is the preparing and providing the T-shirt, only T-shirt for the particular group of audience. Okay, and then Adidas, this is the best example for niche marketing because that they're very very special to prepare the product for the particular group of segment. Okay, whether this is a demographic or geographical or psychographical basis. Fine, is it clear or not? So niche is a the company specialized to prepare the product and service for the particular preference and needs of the customers. That is niche marketing. Adidas is the best example, and ESPN Sports, MTV is the best example for this niche marketing concept. They are using the niche marketing. Okay, there's a modeling and modern trends. What are the apparel changeovers? The all things that telecasted in the MTV. There's fashion trends. They are telecasting through the channel. Okay, so this is the best example for niche marketing concept, right? Can you give any example for niche marketing? Any other apart from these examples?
ESPN is a very very special to ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. MTV their fashion அது மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணியிருப்பாங்க. Adidas they're preparing the sports shoes, that's all. Crocodile they're preparing only t-shirts. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எப்படி பெஞ்ச் மார்க்கிங் செட் பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிருப்பாங்க. எப்படி திருப்பதியில போனா லட்டு வந்து இருக்கும், திஸ் இஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் நீச் மார்க்கெட்டிங். Because they are concentrated to prepare or manufacturing, producing the laddus in Tirupati. Fine. So this is the best example for niche marketing. You know, Tirunelveli, they prepared alva. Okay, this is niche marketing concept. That particular place is very familiar. அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் அந்த ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீச் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட். அந்த ஊர் விட்டா அந்த ஊர்ல எதுவும் அல்வா சாப்பிட முடியாது, எந்த ஊர்ல சாப்பிட்டாலும் திருநெல்வேலி அல்வா மாதிரி வராது. தென் திருப்பதி லட்டு வேற எங்க கீழே இருக்கும் மேல இருக்கும் எல்லா ஊர்லயுமே இருக்கு. பட் திருப்பதியில் செய்யற அந்த அல்வா, அந்த பர்டிகுலர் லட்டு மட்டும் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். Okay, because they set the benchmark standard. They're very very specialized to prepare the particular group of product and services. Is it clear or not, guys? Are you able to follow me or not? Is it clear? Say yes or no if you're not clear. Again, I will give the brief explanations about the content. Anyone? My voice is audible now? Yes? Guys? Yes, ma'am. Okay, but thank you so much. Right? And this is a niche marketing concept, basic introductions about niche marketing. See the slide. The access to online in the niche marketing website for all the customers in any product. Okay, so this is a clear indications about niche marketing concept. Okay, so what is niche marketing? Niche marketing is a special area of demand for a product or service. A niche market is a specialized market in which a limited and clearly defined range of product is sold to a specific group of customers. So this is already I mentioned the many example, ESPN, television channel, and MTV, and Adidas. Okay, so these are the best example for niche marketing concept. Every product can be defined as its market niche. So need to specialize and need to be different and be able to stand out from the crowd. Or, for example, you know, take it as example FMCG. Many of the companies are there. Like ஒவ்வொரு கம்பெனி ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் இருக்கு, ஐடிசி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்னன்னு சொல்லலாம், யூனிவர் லிமிடெட் ப்ராடக்ட் இருக்கு. எல்லாமே எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஒரு மற்ற கம்பெனில இருந்து ஹவு வி ஆர் ஸ்பெஷலைஸ், ஹவு வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ நீஷ் மார்க்கெட்டிங். ஓகே, மற்ற எந்த கம்பெனிலையும் எந்த மாதிரி மற்ற யூனிலிவர் ஆகட்டும், இல்லை ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஆகட்டும், AT&T ஆகட்டும், எந்த கம்பெனி எடுத்தாலும் அவங்க கொடுக்காத ஒரு பெஸ்ட் சர்வீசஸை ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு யூ ஹாவ் டு மேக் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் டு தெம். ஸோ திஸ் இஸ் அ நீச் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட். ஸோ நீட் டு ஸ்பெஷலைஸ். நீச் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது மற்றவங்களை காட்டிலும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த யூனிக்கா பண்ற மாதிரி இருக்கணும், டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். மற்ற க்ரௌட்ல இருக்கிறத விட நாம வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் சர்வீசஸை ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் niche marketing. Okay, can you give any example for niche marketing? Any example apart from this? இதை நான் சொன்னது போக வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தா என்னன்னு சொல்லு, நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, see the slide. See the slide first. Zebra and giraffe both feed on the vegetarian and yet they do not.
complete while the zebra grass and the giraffe collected three top leaves. ஓகே, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு, ஒரே மாதிரி தான் பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற கிராஸ் சாப்பிடுது, அது டாப்ல இருக்கிற ட்ரீஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுது. ஸோ போத் ஸ்பெஷலைஸ் இன் த சர்டன் ஏரியாஸ் have their own niche. Okay, so this is called as a niche marketing concept. Okay, so see the slide. What is niche market? The market niche define the product features aimed at satisfying specific market need, as well as the price range, production quality, and the demographics that is intent to impact. Already I mentioned, for example, sports channels like ESPN. Okay, you know, Chutti TV is the best example for niche marketing concept because of the telecasting the kids program too. அது அவங்க வந்து கிட்ஸுக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட், அந்த சர்வீசஸ், அந்த டெலிவிஷன், அந்த இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் ஒன்லி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபார் கிட்ஸ். You know, Johnson is the best example for niche marketing because of they concentrated to manufacturing the product only for newborn babies. Okay, so this is a niche marketing concept. Then what are the advantages? Like niche அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த கஸ்டமருக்கு மட்டும்தான் உங்க சர்வீசஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ தட் ரொம்ப டைவர்ஷன்ஸ் இருக்காது, எல்லா பீப்புளையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இதுல இல்லை. ஸோ தட் அவங்களுக்கு காம்படிஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ லெஸ் காம்படிஷன்ஸ் ஆர் தேர். தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி தே ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் த பிராண்ட் லாயல்டி. ஏன்னா ஒரு ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் தே ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ்ட் மோர். ஃபைன். ஸோ அவங்களுக்குன்னு அந்த இன்டென்ஷன், அந்த ப்ராடக்ட் மேல இருக்க ட்ரஸ்ட் எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பிராண்ட் லாயல்ட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட்ஸ் வெரி சீப்பர் அண்ட் பெஸ்ட் ஃபார் கிவிங் தி மார்க்கெட்டிங் இன்சைட். நியூ இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்டை நம்ம வந்து நம்மளோட பர்டிகுலர் குரூப் மட்டும்தான், கிட்ஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னா அவங்களோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மேஜர் சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் தி இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் த்ரூ தி எக்ஸிஸ்டிங் வே. அதை நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் சேவிங் ஆன் யுவர் மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட். இது வந்து கண்டிப்பா இந்த நிஷ் மார்க்கெட்டிங்ல மற்ற ஸ்ட்ராட்டஜிஸை கம்பேர் பண்ணும் போது திஸ் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி பெக்கூலியர் because of the marketing cost automatically reducing through this niche marketing concept and personalization. Okay, so these are the advantages of the niche market. And the another side, disadvantages of the niche markets also there. Profitability, less profitability. Why the less profitability? ஏன் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் யூஸ் பண்ணா ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்புக்கு மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கோம், ஏன் ப்ராஃபிட் இருக்காது? Relevancy, high production cost, limited growth, high risk. இது எல்லாமே இங்க இருக்கும். The disadvantages of the niche marketing. Profitability அதிகம் இருக்காது, ஏன்னா ஒரு ரொம்ப நம்மளோட ப்ராடக்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் குரூப்புக்கு மட்டும்தான் போகுது. ஸோ தட் ரொம்ப வந்து மேஜர் சேஞ்சஸோ இல்லை கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் திருப்பியும் வந்து ஹைக் பண்ற மாதிரியோ அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. அண்ட் ரெலவென்சி. ரெலவென்சி இந்த சென்ஸ் எப்படி சொல்றது, ஒரே மாதிரி தான் அந்த ப்ராடக்டோட சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் எல்லாம் அதிகமா நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸா இருக்கும். ஹை ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட், ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி கொடுக்குறோம், அதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத அசஸ் பண்றோம். அதனால வந்து ரொம்ப அதிக லெவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ரைட். அண்ட் லிமிட்டட் க்ரோத், ஏன்னா காம்படிஷன்ஸ் இல்லை, உங்க ப்ராடக்டோட லைஃப் சைக்கிள் ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும், ஒரு க்ரோத் இருக்காது. அண்ட் ஹை ரிஸ்க், கண்டிப்பா ஹை ரிஸ்க் இருக்கும், ஏன்னா பர்டிகுலர் குரூப்பை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கீங்க. தே நெவர் ப்ரிஃபர் டு எப்படி பை யுவர் ப்ராடக்ட் இன் த சென்ஸ் கண்டிப்பா யுவர் கம்பெனி சேல்ஸ் டார்கெட் எல்லாமே ரெவென்யூ எல்லாமே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ இந்த ஹை ரிஸ்க் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இந்த நீஷ் மார்க்கெட்டிங் யூஸ் பண்ணும் போது. ஓகே, ஃபைன். Do you have any doubt in this part of niche marketing?
guys. So that's all. Marketing strategies are over now. Marketing strategies are classified into four heads. One is market leadership strategy, market challenger, market follower, and niche marketing concept. Market leadership strategy, again classified into three heads. One is expansion of the total market demand and protecting the current market share. And third one, expansion of the market size. Okay. And market challenger, like frontal, flanking, and வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம், bypass, guerrilla attack. Okay, these are the strategies followed by the market challenger. And market follower, there are the four strategies. One is adapter, imitation, and cloner, and counterfeiter. Okay, and finally the niche marketing concept. Okay, do you have any doubt? Doubt இருக்கா ஏதாவது? Yes. ஸோ இப்போ ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன், அதை பாரு. இதுல என்ன நிஷ் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லுங்க at the end of the video. Fine. One second. ஓகே, இந்த வீடியோ பாரு. பார்த்துட்டு என்ன இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க, வாட் தே ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்ட், தே ஆர் ஃபாலோயிங் தி நீஷ் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட். ஓகே, என்ன பண்ணிருக்காங்க, என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படிங்கறது எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னன்ட்டு. ஓகே, ஆடியோ கிளியரா இருக்கா கேக்குறது? सुनो, इतने तो मैं नहीं लाई। चलिए बैंक होकर आते हैं। मैं दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, प्लीज। मैडम जी, गूगल पे है तो क्यूआर कोड से दे दीजिए, फिर आप ही के बैंक से जाएगा। अपनी पहली कमाई से खरीद रही हूँ, इनके लिए फर्क तो पड़ता है ना। अब हजारों दुकानों पर निश्चिंत होकर पे कीजिए गूगल पे के क्यूआर कोड से, अपने बैंक और गूगल की सिक्योरिटी के साथ। ஓகே, இதுல என்ன பாத்தீங்க சொல்லு பார்க்கலாம். So this is a creative video content to demonstrate a product in use. Okay, so the videos are one of the best way to show the product in use, and there are different use cases, right? So this kind of content is needed for a niche product more than any other product. The reason for this is that the more unique your product is, the less people tend to understand it. Okay, so a lot of niche brands use the videos to inform their prospective customers about how the product works and why they should buy it. அப்படிங்கிற அந்த ரீசன்ஸும் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும். Whether they are following the niche marketing concept. So that's why I'm focused to you the Google
Pay. So, okay, the Google created a video to explain how their innovative product Google Pay works to make it easier for people to use it. Okay, it got 64 million views, clearly indicating that people were indeed interested in knowing how to use it. Fine. So this is a niche marketing concept base. Fine. QR கோட் எப்படி யூஸ் பண்ணும் என்ன மாதிரி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து அந்த வீடியோ மூலியமா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கூகுளோட ஒரு ஃபார்மேஷன். கூகுள் பே வந்து எல்லாத்துக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணும் என்ன மாதிரி பண்ணுங்கிறது எல்லாமே தெரியும். பட் QR கோட் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து அது ஈஸியர் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அந்த நீஷ் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து பேங்க் இந்த கூகுள் பே மட்டும்தான் இருக்கும்போது அதுல ஸ்பெஷலைஸ்டு பண்ணலாம். Okay, you know the Johnson Johnson baby product, it's only for baby, but many of the customers ரொம்ப நிறைய பேர் வந்து சர்ச் பண்றது என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சர்ச் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார் பேபிஸ் ஷூஸ். அதை வந்து சர்ச் பண்ணும் போது எல்லாமே வந்து எவ்வளோ பீப்புள் வந்து சர்ச் பண்றாங்கிறத கரெக்டா கேதர் பண்ணிட்டு அவங்களோட சர்ச் இன்டென்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி they have to manufacturing and producing the product and services. So this is a one strategy under the niche marketing concept. Fine. And நிறைய பேருக்கு வந்து என்னது பேபி டயப்பர்ஸ் வேணும், நிறைய மார்க்கெட்ல ப்ராடக்ட் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. பட் வந்து இந்த டயப்பர்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி வந்து கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத கரெக்டா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்டை நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். So this is a niche marketing concept. Fine. Is it clear or not? Guys, are you able to follow me or not? Niche marketing? Say yes or no? Okay, fine. Then again one more video. Okay. So this is a success story of Oyo product. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அந்த ஓயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவங்களோட சக்சஸ் ஸ்டோரி யாரு, ஹூ இஸ் அ சேர் பர்சன் ஃபார் த பர்டிகுலர் கம்பெனி, ஹவு தே சக்சீட் இன் த பிஸ்னஸ், இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் திங் எப்படி பண்ணாங்க, எப்படி சேல்ஸ் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே. See the story carefully, watch the movie. அந்த வீடியோ கரெக்டா பார்த்துட்டு என்ன இதுல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, நீஷ் மார்க்கெட்டிங்கா, சேலஞ்சர் ஸ்ட்ராட்டஜியா, இல்ல லீடர்ஷிப் ஸ்ட்ராட்டஜியா அப்படிங்கறத நீங்க எனக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க. ஓகே. இந்த ஓயோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனி, இந்த ஓயோ ப்ராடக்ட் வந்து எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்க, லீடர்ஷிப்பா, சேலஞ்சரா, ஃபாலோயரா, நீஷ் மார்க்கெட்டிங்கா? ஓகே. வயதிலேயே ஓயோ ரூம்ஸ் என்ற நிறுவனத்தை நிறுவி 22 வயதில் மில்லியனராகி உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியில் நம்பர் 1 நிறுவனங்களுக்கு போட்டியாக வளர்ந்து நிற்கும் ஓயோ ரூம்ஸ் ஒடிசாவை சேர்ந்த 25 வயது இளைஞரின் முயற்சிக்கான ஒரு பரிசு. 19 வயதில் தொழில் முனைவில் தடம் பதித்த ரிதேஷ் 22 வயதில் உலகின் இளம் தொழில் முனைவர், இளம் கோடீஸ்வரர் என்று அனைவராலும் கொண்டாடப்படுகிறார். இந்தியாவில் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ற தரமான தங்குமிட வசதிகள் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கிடைப்பதில் சிரமம் இருப்பதை உணர்ந்து இதற்கான தீர்வாக 2013ஆம் ஆண்டில் ஓயோ ரூம்ஸ் என்ற ஸ்டார்ட் அப்பை தொடங்கினார் ரிதேஷ் அகர்வால். ஒடிசாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் செல்போன் சிம் கார்டுகள் விற்றவர் இவர். இன்று உலகின் மிகப்பெரிய முதலீட்டு நிறுவனமான மசயோஷி சாஃப்ட் பேங்க் ஓயோ ரூம்ஸ் உடன் இணைந்து செயல்பட விருப்பம் தெரிவித்து சீனாவில் இதன் சேவையை விரிவாக்கம் செய்துள்ளது. 22 வயதில் மில்லியனராகியுள்ள இந்த ரியல் ஹீரோவின் வாழ்க்கை மிகவும் எளிமையானது. ஒடிசாவில்
பிசம் கட்டாக்கில் நடுத்தர வர்க்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் ரித்தேஷ். ராயகடாவில் பள்ளி படிப்பை படித்த இவர் இளமை காலத்தில் படுசுட்டி. ஆனால் கற்றல் திறன் மட்டும் மற்ற குழந்தைகளை விட ரித்தேஷை தனித்து காட்டியது. இவருக்கு பிடித்ததெல்லாம் கம்ப்யூட்டரை பிரித்து மேய்வது, தவறு செய்ய வாய்ப்புகளை தேடுவது என்பதுதான். ஏனெனில் தவறு செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தால்தான் புதிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நினைத்தார். இவரின் இந்த புரிதலே சிறு வயதிலேயே மென்பொருள் கற்கும் ஆர்வத்தை தூண்டியுள்ளது. கல்விக்கும் அறிவுக்கும் தொடர்பில்லை, ஆர்வம் இருந்தால் போதும், எந்த வயதிலும் எதையும் செய்ய முடியும் என்பதற்கான உதாரணம் ரித்தேஷ். தனது சகோதரனின் கம்ப்யூட்டர் புரோகிராமிங் தொடர்பான புத்தகங்களை படிக்க தொடங்கி தனது மென்பொருள் தேடலுக்கான தாகத்தை தீர்த்து கொள்ள முயன்றதன் விளைவு 8 வயதிலேயே கோடிங் செய்வதை தொடங்கியுள்ளார். 10ஆம் வகுப்பு முடித்த பிறகு கம்ப்யூட்டர் கோடிங் தான் தனது எதிர்காலம் என்பதை உணர்ந்தார் ரித்தேஷ். 2009ஆம் ஆண்டு கோடாவில் இருந்த IITயில் கல்லூரி படிப்பில் சேர்ந்தவர் இடையிடையே பன்ஸ்கால் டியூட்டோரியலிலும் படித்து வந்தார். கல்லூரி நாட்களில் ஓய்வு கிடைக்கும் போது பயணிப்பதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார் ரித்தேஷ். கோடாவில் படித்து தெரிந்து கொள்ள ஒன்றும் புதிதாக இல்லை என்று நினைத்தவர் கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு 2011ஆம் ஆண்டில் தொழில் முனைவு பாதையை டெல்லியிலிருந்து தொடங்கியிருக்கிறார். நான் 8வது படிக்கும் போது ஆசிரியர் நாங்கள் என்னவாக வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். ஒவ்வொருவரும் டாக்டர், இன்ஜினியர் என்று மட்டும் சொல்ல நான் மட்டும் ஆண்டர்பிரினர் என்று சொன்னேன். அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் அப்போது தெரியவில்லை என்றாலும் அதன் மீது ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது என்கிறார் ரித்தேஷ். 18 வயதில் ஆரவல் ஸ்டேஸ் என்ற இணையதளத்தை நடத்தி வந்தவர் Airbnb என்ற ஹோம் ஷேரிங் இணைய பக்கத்திற்கு இந்திய பிரிவின் சார்பில் பணியாற்றி வந்தார். இதன் மூலம் வெஞ்சர் நர்சரி என்ற நிறுவனத்துடன் கிடைத்த தொடர்பு மூலம் மும்பைக்கு பறந்து சென்று நிறுவனத்திற்கான தொடக்க தொகையான ரூபாய் 30 லட்சத்தை பெற்றுள்ளார். ஆரவல் நடத்தி வந்த போது ரித்தேஷ் ஏறத்தாழ 100 விடுதிகளில் தங்கியிருந்துள்ளார். இந்த அனுபவம் ஆரவல் இணையதளம் ஏன் பிரபலமடையவில்லை என்ற காரணத்தை புரிந்து கொள்ள அவருக்கு உதவியாக இருந்துள்ளது. இந்தியாவில் ரூம் புக்கிங் செய்ய வசதி தரும் இணைய பக்கங்கள் தரத்திற்கான உத்தரவாதம் அளிக்காததே வெற்றி பெறாததற்கான காரணம் என்பதை இவர் தெரிந்து கொண்டார். இந்த காலகட்டத்தில் தான் ரித்தேஷ் அகர்வாலுக்கு தியல் ஃபெல்லோஷிப் கிடைத்துள்ளது. 20 வயதிற்கு கீழ் இருக்கும் கல்லூரி இடைநிற்றல் மாணவர்களை தொழில் முனைவர் ஆக்குவதற்கு இந்த நிதியுதவியானது அளிக்கப்படுகிறது. பேஸ்புக்கின் முதலீட்டாளர் மற்றும் பேபால் இணை நிறுவனர் பீட்டர் தியல் இணைந்து அளிக்கும் நிதியுதவி ரித்தேஷிற்கு கிடைத்தது. 2 ஆண்டுகள் மாதத்திற்கு ரூபாய் 2.7 லட்சம் நிதி மற்றும் தொழில் முனைவுக்கான பயிற்சிகளும் இதில் அடங்கும். தியல் நிதி உதவியின் மூலம் நான் கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய விஷயம், யாருமே யோசிக்காத ஒன்றை பெரிதாக யோசிக்க வேண்டும், அதன் மூலம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதாகும் என்கிறார் ரித்தேஷ். ஆரவல் மூலம் கிடைத்த இந்த நிதியுதவியை சரியாக பயன்படுத்த நினைத்தவர் அதன் தோல்விகளுக்கான தீர்வுகளை தருபவையாக ஓயோ ரூம்ஸுக்கான வடிவத்தை திட்டமிட தொடங்கியதாக கூறுகிறார் ரித்தேஷ். இந்தியாவில் சுற்றுலா செல்பவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனை தங்கும் இடம். நானே பலமுறை அதிக பணம் கொடுத்து மோசமான விடுதியிலும் குறைவான விலையில் தரமான விடுதியிலும் தங்கியிருக்கிறேன். இணைய பக்கத்தில் காட்டும் விடுதியை நிஜத்திலும் இருக்கும் என 100% உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அதற்கான உத்தரவாதத்தை சுற்றுலா செல்பவர்களுக்கு தருவது எப்படி என யோசித்தார் ரித்தேஷ். தங்கும் இடம் புக் செய்பவர்களுக்கு இருக்கும் இடர்பாடுகளை களைந்து வரைமுறைப்படுத்தி வலைத்தளம் மூலம் மக்களை சென்றடைந்தால் வெற்றி பெறலாம் என சிந்தித்து 2013ஆம் ஆண்டில் தனது ஆரவல் பக்கத்தை ஓயோ ரூம்ஸ் என்று பெயர் மாற்றம் செய்து புது வடிவம் தந்துள்ளார். தங்கும் விடுதிகளுடன் கைகோர்த்து இந்தியாவின் அனைத்து நகரங்களிலும் ஓயோ ரூம்ஸ் விடுதி புக் செய்பவர்களுக்கு பட்ஜெட் விலையில் ஒரே மாதிரியான வசதிகளை அளிப்பதே இதன் நோக்கம். குர்கானில் ஒரே ஒரு ஹோட்டலுடன் கைகோர்த்து செயல்பட தொடங்கிய ஓயோ ரூம்ஸ் தற்போது இந்தியாவில் 260 நகரங்களில் 8500 ஹோட்டல்களுடன் கைகோர்த்து சுற்றுலாவாசிகளுக்கு தங்குமிட வசதியை ஏற்படுத்தி தருகிறது. ஓயோ என்பதன் விளக்கம் ஆன் யுவர் ஓன் என்று குறிப்பிடுகிறார் ரித்தேஷ். நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ற ஒன்று என்ற சிந்தனை உதித்தது டிவி ரிமோட் மூலம் என்று அவர் கூறுவது சிறுபிள்ளைத்தனமாக கூட சிலருக்கு தோன்றலாம். ஒரு சமயம் உறவினர்கள் வீட்டில் இருந்தபோது அவர்கள் வீட்டில் டிவியில் சீரியல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். எனக்கு கார்ட்டூன் பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது. ஆனால் எனது விருப்பத்திற்கு ஏற்ற சேனலை பார்க்க ரிமோட் என்னிடம் இல்லையே என நினைத்தேன். இதே ஃபார்முலாவைத்தான் சுற்றுலாவிற்கு செல்லும் போது பயணிகள் தங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ற தங்குமிடம் என்ற புள்ளியை நோக்கி ஓயோ ரூம்ஸை வடிவமைத்ததாக கூறுகிறார். ஹோட்டல் பிசினஸில் இறங்கிய பின்னர் எடுத்த எடுப்பில் முதலாளி என்ற கர்வம் காட்டாமல் களத்தில் இறங்கி வேலை செய்துள்ளார் ரித்தேஷ். குர்கானில் ஒரே ஒரு ஹோட்டலுடன் இணைந்து முதலில் என்னுடைய தொழில் முனைவு பணம் தொடங்கியது. ரூம் புக் செய்து வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறையை சுத்தம் செய்து கொடுப்பதிலிருந்து வரவேற்பாளர், நிறுவனத்தின் CEO என அனைத்தையும் தானே முன்னின்று செய்திருக்கிறார். ஓயோ ரூம் சீருடையை அணிந்து கொண்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூம் சர்வீஸ் பணிகளை செய்வேன். சில சமயங்களில் தங்கும் விடுதிக்கு வரும் இளம் ஜோடிகள் திட்டாத குறையாக வெளியே போக சொல்வார்கள். அவர்களிடம் இன்முகத்திடம் பேசிவிட்டு வெளியே செல்வேன்.
ஒரு முறை சுற்றுலா வந்த ஒரு குடும்பத்தினர் ஒரு குழந்தையை என்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டு சென்றனர். என்னுடைய அதிர்ஷ்டம், அந்த குழந்தை என்னிடம் அழாமல் அமைதியாக இருந்ததில் மகிழ்ச்சி அடைந்த அவர்கள் ரூபாய் 50 டிப்ஸாக கொடுத்துவிட்டு சென்றார்கள். வாடிக்கையாளர்களிடம் நெருங்கி பழகியதால் அவர்களின் விருப்பு வெறுப்பு என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு ஓயோ ரூம்ஸ் வளர்ச்சியை மேலும் மெருகேற்ற செய்ய முடிந்தது. இதுவே 5 ஆண்டு காலத்தில் ஓயோ ரூம்ஸ் பிரபலமடைந்து இந்தியா மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் விரிவாக்கமடைந்ததற்கான காரணம் என்கிறார் ரிதேஷ். ஓயோ ரூம்ஸ் தற்போது மிகப்பெரிய நிறுவனமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. ஐஐஎம்மில் படித்து முடித்த 20 பேர், ஐஐடி, HPL உள்ளிட்ட உயர் நிறுவனங்களில் படித்து முடித்த 200 பேர் கொண்ட குழுவிற்கு தலைமை தாங்கும் ரிதேஷ் அகர்வால் கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே விட்டவர். இந்தியாவில் மட்டும்தான் படிப்பை பாதியிலேயே விட்டு விடுவோர்கள் திறமைசாலிகள் என்ற அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் உயர் தரத்திற்கு வராமல் இருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இனிவரும் காலங்களில் இந்த நிலை மாறும் என நினைக்கிறேன். அதற்கு நானே ஒரு சாட்சி என்கிறார் ரிதேஷ். கல்லூரிகளுக்கு நான் உரையாற்ற செல்லும் போது மாணவர்களுக்கு ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது என்பதைத்தான் சொல்வேன் என்கிறார். படிப்பை பாதியிலேயே விட்டு விடுபவர்கள் வாழ்க்கையில் தோற்று விடுபவர்கள் என்ற நம்பிக்கையை உடைக்கவே ரிதேஷ் இவ்வாறு கூறுகிறார். ரிதேஷின் இந்த கருத்தியலுக்கு முக்கிய காரணம் அவர் முன்மாதிரியாக கொண்ட சாதனை மனிதர்கள். மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே விட்டவர். இதே போன்று ஓலா கேப்ஸ் இணை நிறுவனர் பவிஷ் அகர்வாலும் கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே விட்டவர் தான். இவர்கள் சாதிக்கவில்லையா என்பதே ரிதேஷின் கேள்வி. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விருந்தோம்பல் செய்யும் நிறுவனமான ஓயோ ரூம்ஸ் நேபாளம், மலேசியா, சீனா, லண்டன், இலங்கை உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளிலும் ஹோட்டல்களுடன் கைகோர்த்து சேவை செய்து வருகிறது. 18 வயதில் தொழில் முனைவு கனவோடு ஆன்லைன் யுகத்தில் நுழைந்த ரிதேஷ் அகர்வாலின் ஓயோ ரூம்ஸ் தொடங்கப்பட்ட 6 ஆண்டுகளில் ரூபாய் 2200 கோடி ஆண்டு வருமானம் ஈட்டி வருகிறது. படிப்பு என்பது பல்கலைக்கழகத்தோடு முடங்கிவிடும் ஒரு விஷயம் அல்ல. பட்டம் பெறாமலேயே சாதிக்கலாம். வெற்றியை இலக்காக நிர்ணயிப்பவர்கள் அதற்கான முழு மனதோடு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டால் நினைத்ததை ஜெயித்து காட்ட முடியும். இன்றைய இளம் தலைமுறை தொழில் முனைவோர்களுக்கான உத்வேக நாயகன் ரிதேஷ் அகர்வால். பாத்தீங்களாப்பா இந்த ஸ்டோரிய? இந்த ஸ்டோரியோட இம்பாக்ட் என்ன, தென் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அவர் யூஸ் பண்ணிருக்காரு? சேலஞ்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் ஃபாலோயர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் niche marketing strategy? He is not a market leader. Fine. அப்படின்னா இந்த ஃபாலோயரா, சேலஞ்சரா, இல்ல வந்து niche marketing கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிருக்காரா? Guys, please give your response. இந்த ஓயோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிருக்காரு இவர் இந்த ரிதேஷ் அகர்வால்? இஸ் a chairman and owner of the group. Fine. சொல்லு பார்க்கலாம் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு. Yes, please give your response. Otherwise, unmute your mic, then speak. Give your interaction. Yeah. Yes. யாருப்பா அது பயங்கரமா அதுல பேசுறதுக்கு ரெடியானது? இல்ல என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் ஏன் அப்படிங்கறத நானே சொல்றேன். நீ இப்படி சொன்னையா அப்படின்ட்டு. Otherwise, put it in the chat box. Simply you write type text என்ன பண்ண challenger, follower அப்படிங்கறத மட்டும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டோரியை பார்த்த பிறகு இல்ல நீஷா இன்னைக்கு நீச் கிளாஸ் எடுத்தங்காட்டியும் இந்த நீச் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. ரைட்? சரி, ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல இருந்து நான் ஒருத்தனை கூப்பிடுறேன், அவர் பேசணும். இல்லாட்டா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஆப்சென்ட்டா மார்க் பண்ணுவோம். நான் செகண்ட் பேட்ச்ல இருந்து, தேர்ட் பேட்ச்ல இருந்து.
Dalisha from first batch. Sam Daniel, ma'am, sorry for the late. Oyanda day. Network problem, ah. Yeah, just Dalish. now இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன். Why? நெட்வொர்க் டவர் கட் ஆயிடுச்சு மேம். Okay, fine. Dalisha, see, what is your opinion about this story? Is it a market challenger or follower or niche marketing strategy? Which strategy he followed to make a company? Niche marketing. Why? Why? Can you tell me the reasons? Why this OYO is a niche marketing concept? They focused only on one thing. Which one? Rooms. Okay. So that's why this is a niche marketing concept. Okay, fine. Thank you. Then Shruti from second batch. The OYO company is following market challenger or market follower or market leader. Shruti from second batch. And Kartika from third batch. Please give your opinion, ma, both Shruti and Kartika. Text it in a chat box. Better. Otherwise, unmute your mic, then speak. Kartika and Shruti, are you there or not? So the Zoyo company following market challenger strategy as well as niche marketing concept. ரெண்டுக்குமே இது எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் because they want to specialize the product and services from others. Okay, so that's why he following the niche marketing concept. Exactly, Dalisa said. And then one more challenger strategy. இது வந்து லீடருக்கு நிறைய மெனி ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இந்த ஓயோ மாதிரி இந்த மாதிரி புக்கிங் பண்ணி ரூம்ஸ் புக் பண்ணி நம்மளுக்கு எல்லா ஆஃபர்ஸுமே இந்த டூரிசம் ஓரியன்டா ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. பட் இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க லீடர் அவங்களா யார் த லீடர் இன் தி பர்டிகுலர் மார்க்கெட். ஸோ அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த ஓயோ கம்பெனி அவங்க வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் யூனிக்கா நீட்டா வித்தியாசமா கொஞ்சம் இனோவேட்டிவா பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ தட் இவர் ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்றாங்க. ஸோ இது மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜில இது பாசிபிள். ஒரு கம்பெனி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு ஒரு நெசசிட்டிஸ் கிடையாது. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மார்க்கெட் நேச்சர் அண்ட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், கஸ்டமர் ப்ரிஃபரன்ஸ். அந்த கம்பெனி வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி கூட ஃபாலோ பண்ணலாம். அவங்களோட ப்ராடக்டை ஸ்பெஷலைஸும் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் மார்க்கெட் லீடர் கூட சேலஞ்ச் பண்ணி அதுக்கான அட்டாக் என்னவோ அது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணியும் போகலாம். ஸோ ரெண்டு கான்செப்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். ஃபைன். திஸ் இஸ் டுடேஸ் கிளாஸ் கன்க்ளூஷன்ஸ். Fine. Okay. And afternoon 3 to 4, you have a placement hour. Okay. You stay back in the same link. 3 o'clock ல இருந்து 4 o'clock வரைக்கும் இருக்கு. நீங்க placement hour இருக்கு. Okay. So thank you so much for valuable time, guys. Take rest and come back to the placement hours at 3. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yes, you have any doubt? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது இந்த கேட்கணும்னு இருந்தா கேளு, டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். இல்லாட்டினா ஒரு 2 more minutes. டவுட் இல்ல, வேற கேட்கலாமா? எது வேணாலும் கேட்கலாம். சாப்பிட்டீங்களா மேம்?
தேங்க்யூ ஸோ மச் சாம் டேனியல். இந்த மாதிரி கேட்கறது மனச இப்போ இருக்கிறதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒருத்தங்களை பார்த்து சாப்பிட்டீங்களா நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்கறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. இல்ல இவ்வளவு நேரம் நீங்க காலேஜ்ல இருந்து கிளாஸ் எடுக்கீங்கன்னா சாப்பிடாம எப்படி மேம் சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? சாப்பிட்டிருக்கேன் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. நீங்களா சாப்பிட்டீங்களா? ஓ ஜஸ்ட் நவ். ஜஸ்ட் நவ். என்ன பாச்சு? சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டுட்டே இருக்கியா? ஏகாவுமே ஏகி சாப்பிட்டுட்டே வந்து பாட்டு ஜஸ்ட் நவ் சாப்பிட்டு தான் வந்தேன். இல்ல சாப்பிட்டுட்டே கிளாஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோப்பா. அவங்க பேரண்ட்ஸையும் பார்க்க சொல்லுங்க. அவங்களும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ். செல்ல தொட்டாலே